أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي تقوى الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اللهم اجعلنا جميعا من المتقين. عباد الله، الشأن كل شأن أن ينال العبد المحبة الله، والمحبته تعالى لا تنال إلا بطاعته، فمن أطاع الله تعالى أحبه الله. عباد الله، أخبر تعالى بمحبته للطائعين له في حديث القدسي، فقال جل شأنه: ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افتريته عليه، ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فقال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين في سورة البقرة. وقال عز وجل: والله يحب الصابرين في سورة آل عمران. وقال جل شأنه: إن الله يحب المتقين في سورة آل عمران. وقال سبحانه: إن الله يحب المحسنين في سورة البقرة. فقال: إن الله يحب المتوكلين في سورة آل عمران. كل هذه الآية عباد الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة الله للسائين في قضاء المصالح الناس وتفريج همومهم وقربتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. عباد الله، فإذا أحب العبد ربه وأطاعته أحبه الله تعالى، وأحببه على الأنبياء والرسل والصالحين من عباده والملائكة. ففي حديث إن الله تبارك وتعالى قال: إذا أحب العبد، وفي رواية: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يقول: إن الله قد أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له قبول في الأرض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا في سورة مريم. إذا أحب العبد ربه أطاعته حفظه الله ووقاه وأعانه واستجاب دعاؤه. ففي حديث القدسي يقول الله تعالى: إذا أحببته كنت السمع الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وإن سألتني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبنا جميعا، وأن يرزقنا محبته في سر وعلانية، وأن يقربنا إلى عمل يجعلنا في محبة الله، وأن يرزقنا عملا يقربنا إلى محبة الله، إنه سميع قريب مجيب دعواتي. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur du monde, le créateur de tout, le tout miséricordieux, le pardonneur. Paix la bénédiction de Allah sur le messager prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, le khutbah nous interpelle tous envers la crainte de Allah.
Allah dit, en vérité, j'ai conseillé ceux-là qui ont reçu le livre avant vous, ainsi que vous les musulmans, de craigner moi Allah. Nous demandons à Allah de nous accorder la crainte. Chers frères aimés, on a parlé au khutbah passé, l'amour d'un serviteur d'aimer ton Seigneur Allah le Créateur. Le moment que tu aimes Allah, ce qui suit maintenant, c'est que Allah aussi va t'aimer. C'est à cause de ça on nous dit Al-Sha'anu kullu sha'an. Toute situation, ayyanalu abdu mahabbatullah. Comment un esclave, un serviteur, comment tu vas faire pour gagner l'amour de Allah? C'est ça qui est le priorité. Dans toute ta vie, comment tu vas faire pour que Allah va t'aimer? C'est ça qui est la solution. Et maintenant, wa mahabbatuhu ta'ala, l'amour de Allah là, la tunalu. On ne gagne pas ça illa bi ta'ati. On gagne ça, c'est le moment que tu obéis à Allah. Si tu veux qu'Allah va t'aimer, il faut l'adorer. Il faut lui obéir. Là, Allah, tu gagnes l'amour de Allah. Et il a dit, faman ata Allah, celui qui a obéi à Allah, ahabbahullah, Allah va t'aimer. Quand tu adores Allah, tu obéis à Allah, Allah va t'aimer. C'est à cause de ça, Allah nous informe que lui, Allah, yuhbiruna tabaraka wa ta'ala mahabbatuhu li ta'i'in. Allah, il aime ceux qui lui obéir. Dans les hadiths Qudsi, Allah il dit wa ma yatakarrabu ilayya abdu bi shay. Il n'y a pas mon serviteur qui va m'approcher avec certaines actions. Ahabba ilayya, l'action là qui est plus aimée auprès de moi, qui dépasse mimma iftaraitu, qui dépasse ce que moi Allah je l'ai prescrit, les 5 prières quotidiennes. Ça fait partie des choses que Dieu nous a prescrites, c'est obligatoire d'acquitter la zakat dans l'argent chaque année. Et si Dieu t'a donné les moyens d'effectuer le hajj, parce que quand tu as les moyens, c'est devenu obligatoire sur toi. C'est ce que Dieu a dit, c'est obligatoire. Là, le moment que serviteur, tu fais ça, ça te pousse envers Allah, il va t'aimer. Et il a dit, Wala yazalu abdu. Allah dit, un serviteur ne va jamais cesser, yatakarrab ilayya bin nawafil. Et il fait l'effort dans la prière surrogatoire. Le moment que tu as compris l'obligatoire, maintenant tu enseignes avec le surrogatoire. Yatakarrab bin nawafil. Nawafil ici, il ne faut pas passer sur la prière seulement. Tu fais les nawafil des prières, tu fais les nawafil des jeûnes, tu fais les nawafil des zakats. Nawafil des zakats, c'est ça que vous donnez vendredi là, à Sodaka. Nawafil des jeûnes, c'est celle que nous faisons lundi, jeudi, 13, 14, 15. Et nawafil de la prière, c'est ça que nous faisons 12 unités par jour. Celui qui fait l'effort de faire chaque jour, nawafil 12, tu as le grand mérite. Ça, c'est des nawafil. Quand un serviteur, il fait ça, la yazalu abdi yatakarrabani bin nawafil. Allah dit hatta uhibba. Quand il continue à faire jusqu'à moi, Allah, je vais lui aimer. Le moment que serviteur, tu as gagné l'amour de Allah, c'est fini. Aujourd'hui même, là où nous sommes là, si c'est le président de la République qui t'aime, tu sais que toi aussi tu es un petit grand type à quelque part. Et à plus forte raison, si c'est Allah qui t'a aimé, Jalla Jalalou. C'est à cause de ça, c'est très important. Faisons l'effort de gagner l'amour de Allah. Aujourd'hui, nous, ce n'est pas ça qui est notre priorité. Nous cherchons l'amour des autres, des mortels, ceux qui vont mourir, des cadavres, ceux qui vont mourir. Tu cherches l'amour des terres, l'homme il est là, il dit moi, il y a tel grand type qui m'aime, c'est bon, mais il faut chercher l'amour d'Allah. Fais du ce qu'Allah va t'aimer. C'est Allah il va t'aimer, c'est avec les surrogatoires et l'obligatoire. Voilà pourquoi Allah nous dit dans le Coran, dans le Surat al-Baqarah, il y a des passages, Allah cité des qualités d'action, quand tu es dedans, Allah va t'aimer. Premièrement, il a dit Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah dit lui, il aime at-tawwabin, sigatul mubalaga, ceux qui repentent beaucoup. Ceux qui repentent. À chaque moment, il faut regarder tes actions. Si tu vois que tu as des péchés, il faut demander à Allah pardon. Allah, il aime les gens qui repentent. Allah, il aime les gens qui se purifient. La purification ici, il y a la purification de corps et il y a la purification de cœur. Purification de cœur, c'est ça de parler la ilaha illallah. Et purification de corps,
Quand tu vas aller faire ton besoin, quand tu vas aller faire tout dans la douche et tu vas te purifier. Quand tu approches la femme, tu laves janaba. Ça, c'est purification de corps. Tout ça, la musulmane doit aimer ça. Parce que Allah, il aime les gens qui font ça. Deuxième verset, Allah dit Wallahu yuhibbu sabirin dans le surat Al-Imran. Il dit lui, Allah, il aime les endurants, les patients. L'homme qui est patient, Allah, il t'aime. Allah, il t'aime. Qui est patient, c'est l'homme qui on t'a fait quelque chose. Et tu as la possibilité de rendre. Et tu peux punir la personne. Et tu peux lui enfermer. Mais tu vas patienter, tu dis je te pardonne à cause d'Allah. Tu as vu qualité des gens comme ça, là, Allah il les aime. Parce que Allah dit la patience que tu vas faire, fais ça uniquement pour Allah. Vous savez, aujourd'hui, quand tu es patient, les gens t'appellent Maboul. Non, tu n'es pas Maboul. Tu cherches l'amour de Allah. Allah, il aime les patients. Allahumma ja'alna minhu. Troisième, il a dit Inna Allah yuhibbul muttaqin dans le surat Al-Imran. Allah dit il aime les gens qui ont la crainte de Allah. Al-muttaqin, ceux qui craignent Allah. De craindre Allah, c'est-à-dire l'homme qui craint Allah, il s'éloigne des interdictions. Non. Et il fait des recommandations. Ça, c'est l'homme qui craint Allah. C'est à cause de ça, on a demandé à Abu Huraira, Ya Abu Huraira, fasul lana at-taqwa. Il faut nous éclaircir. La crainte, c'est quoi? Ma huwa al-taqwa. Abu Huraira dit la crainte, c'est comme quelqu'un qui veut marcher sur la route et il y a des bouteilles cassées. Lui, son temps, il a dit qu'il y a des piquants. Nous, notre temps ici, il n'y a pas piquant sur la route, mais il y a des bouteilles cassées. Tu sais que la route que je vais emprunter, c'est ténèbres, mais il y a les bouteilles cassées. Tu vas observer où poser les pieds. Tu ne peux pas fermer tes yeux en mangeant, sinon tu risques de blesser. Et il a dit, c'est comme ça l'homme qui a la crainte. L'homme qui a la crainte d'Allah, avant de faire l'acte, il doit vérifier à savoir est-ce que c'est recommandé. Et il fait. Si c'est interdit, il laisse. Les gens qui sont les gens qui ont la crainte, Allah, il les aime. Allah, il faut nous mettre parmi les gens qui ont la crainte. Deuxième, Allah dit Inna Allah yuhibbul muhsinin. Al-Ihsan. Allah, il aime les gens qui font du bien. Les bienfaisances. Allah, il aime les gens. Al-Ihsan. Si Dieu t'a donné le cœur qui fait du bien, il faut continuer. Tu es dans le bon voie. Tu as pris le chemin qu'Allah va t'aimer. Les savants disent qu'Allah t'a déjà aimé. Parce que Allah dit Wallahu yuhibbul muhsinin. Dans un verset, il a dit Inna Allah ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinun. Allah dit je suis avec ceux qui ont la crainte et je suis avec ceux qui font du bien. Et le dernier verset, Allah dit Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah, il aime les gens qui mettent leur confiance sur Allah. Mettez notre confiance sur Allah. Ne mettez pas notre confiance sur des choses inutiles. Aujourd'hui, certains, on les a donné des trucs, ils mettent leur confiance sur ça. C'est à cause de ça, s'ils doivent sortir, s'il n'y a pas ça, ils ne sortent pas. Et ils pensent que c'est les choses-là qui les protègent. Ils pensent que c'est les choses-là qui les gardent. C'est Allah qui nous protège. Wa alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tous les croyants, mettez votre confiance sur Allah. Voilà pourquoi le prophète nous a montré le meilleur déroulement qui dépend tout. Toute personne qui veut que dans ton sortie ça soit bien, avant de sortir, il faut dire Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Wala hawla, wala quwwata illa billah. Et tu sors. Tu es protégé dans le ciel. Tu es protégé sur la terre. À ton droit, tu es protégé. À ton gauche, tu es protégé devant, derrière. Tu es dans le souverain parce que tu dis Allah, je me suis confié à toi. Allah, il aime les gens qui mettent leur confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as vu les qualités des gens comme ça, c'est les gens que Dieu les aime. Oui, chers frères. Voilà pourquoi notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akhbar al-nabi bi mahabbatullah, que Allah, le prophète nous a dit que Allah, il aime certains gens. Qui sont ces gens? Il dit As-sa'ina fi qada'i masalihin nas. Les gens qui sont là à aller réaliser certains problèmes des autres.
Lui, il est là pour réaliser certains problèmes des autres. Tel il a tel problème, il va rentrer dedans jusqu'à y trouver la solution. Tel il a tel souci, il va rentrer dedans pour trouver la solution. Les gens comme ça là, Allah il les aime. Dans un hadith même le prophète Mohammed, il dit quand on fera des problèmes, de quitter, d'aller lui aider jusqu'à vous allez trouver la solution. Ça dépasse quelqu'un qui est dans la mosquée en train de faire nawafil un mois. Ça dépasse quelqu'un qui est dans la mosquée en train de faire nawafil un mois. Toi qui es à aider ton frère jusqu'à sortir dans le problème, ton récompense dépasse la personne. Ça cause ça, les gens qui aident les gens pour qu'ils quittent dans le problème, le prophète a dit Allah les aime. Ceux qui vont aider les autres, il est dans le humum, il est angoissé. Toi tu vas venir lui donner le sourire. Il est dans le problème, il ne sait pas où donner la tête. Il pense que c'est fini, mais toi tu deviens les causes pour le faire sortir dans le problème. Les gens comme ça, Allah les aime. Allah les aime. Mais aujourd'hui, notre temps, tu vas voir quelqu'un, il peut t'aider, mais il dit c'est business. Quand tu ne donnes pas quelque chose, on ne te fait pas à cause d'Allah. Tant que tu n'as pas donné quelque chose, personne ne peut pas t'aider. Tout c'est devenu commerce. Hatta au temps passé, nous papa, ils sont là car Allah le bénisse. Ceux qui sont morts, que Dieu les pardonne. Wallah, quand tu es malade, tu pars chez lui, il te donne, il te soigne gratuitement. Un franc, il ne te demande pas. Parce qu'il connaît les racines, il connaît les médicaments. C'est combien il dit ce que tu peux me donner. Mais maintenant, quelqu'un voit son frère en train de mourir. Tant que l'argent n'est pas posé, il ne te sauve pas. Tu vas mourir, wallah. Or que l'action comme ça, ça fait l'action que Allah il t'aime. Wallah. Sauver des gens, aider des gens. Tous les gens qui sont là pour aider les autres, en cachette ou en public. Yom al-Qiyamah, vous saurez comment Allah va vous honorer. Inch'Allah. Le prophète Mohammed, quand il a dit Ahabba nasu ilallah, les gens qui sont aimés auprès d'Allah, qui sont ces gens, il a dit Anfa'ahum linnas, ceux qui sont utiles envers les gens. C'est-à-dire ils sont utiles, ils sont là pour les gens, pour aider les gens. Il y a les gens comme ça, quand tu as le problème, tu pars chez lui. Wallah, en pleurant que tu rentres, tu sors en sourant. Il y a les gens comme ça. Ils te donnent bonne idée. Si c'est pour t'aider avec financement, il va t'aider. Aujourd'hui, nous tous, tu vas voir musulman, il est là. Son frère a dans le problème. Les gens sont assis sur les milliards. Les gens sont en train de stocker les biens qu'ils ne peuvent pas manger jusqu'à la mort. Mais il n'aide pas quelqu'un. Abadan. Il n'aide pas. Wallah, il n'aide pas. Abadan. On veut quoi? On est en train de regrouper les choses qu'on ne peut pas manger. Le pouvoir a dit Tajma'una ma la ta'kulun. On est en train de regrouper les choses qu'on ne peut pas manger. Wa tabuluna ma la taskulun. On est en train de construire des logements qu'on ne peut pas habiter. Et les jours sont en train de passer. On a déjà fait la moitié. Parce que toute personne qui est arrivée 40 ans, tu as fait moitié de ta vie. Prépare-toi le départ. C'est à cause de ça, aider les gens. Pour aider les gens, il y a secret dedans. C'est à cause de ça, même non musulmans, kafir, dans la vie présente là, s'il aide les gens, Allah va lui soutenir dans la vie présente ici. C'est l'autre de là qu'il n'a rien. Mais dis-le ici, Allah va lui aider. Même si quelqu'un kafir, il aide les gens. Mais si toi tu es musulman, tu fais ça, Allah il te donne la chance ici et il te donne le paradis au mal. C'est à cause de ça, dans tout. Quand tu peux aider quelqu'un, il faut lui aider. Dans tout, je te dis, que ça soit grand chose, petit chose, tu peux aider quelqu'un, aide-lui et tu demandes à Allah, ça que j'ai fait, c'est à cause de toi. Allah, il faut m'aider aussi. Tu vas voir, Allah va t'aider. Allah donne la compréhension. Ça, c'est le prophète qui a dit ça, hadith authentique. Et il a dit les gens que Allah, il aime, ahabba nasu ilallah anfa'ahum. Les gens qui sont utiles, qui servent les gens, qui soutiennent les gens, qui aident les autres. C'est à cause de ça, dans mes cours, un jour savonnage, j'ai dit les jeunes, les étudiants, ceux qui sont dans les études, ne jouez pas avec la science. Cherchez les études, avoir des diplômes.
On veut avoir des ministres, on veut avoir des présidents, on veut avoir des avocats, on veut avoir des policiers, des militaires. Pourquoi? Pour soutenir les musulmans. Vous êtes là, vous êtes garant des musulmans. Avant de tomber dans quelque chose, il faut dire, je suis là uniquement pour l'islam, pour servir l'islam, pour sauver l'islam. Je ne vais jamais accepter mon frère musulman tant que je suis là pour qu'il va pleurer. Il faut lui aider. Il faut l'aider. Moi qui est devant vous, je vais vous dire quelque chose que vous ne connaissez pas. Il y a un jour, je suis sorti, je ne vais pas la terre ce jour. Et on m'a soulevé, on m'a mis dans un grand camion. Et à ce moment que je vous parle, je suis un imam qui dirige du Douma. Quand je dirige du Douma, il y a un officier qui prie dans la mosquée. Il ne prie ni pas, sauf dans ma mosquée, que je dirige du Douma. Mais je n'ai pas la carte ce jour. Voilà le comportement des musulmans aujourd'hui. Imam n'a pas la carte ce jour. Continuez m'a soulevé. On m'a mené dans leur camp. On me fait descendre, voilà l'officier là. Quand il m'a vu, c'est lui qui est le patron qui coffre tout, or que c'est musulman. Écoutez ce qui est passé. Il a dit, imam, tu cherches quoi? J'ai dit, c'était petit là qui m'a attrapé. Le jour là, viens voir comment c'est passé là-bas. Wallahi, Allah shahid, Allah ma'akoul. Le jour là, le monsieur là, il a pleuré. Tellement que ça l'a fait du mal. Il m'a dit, montre-moi celui qui t'a attrapé. J'ai dit, là. Parce que je sais que si je montre, c'est fini pour lui. Il m'a fait toujours refuser. Le jour là, on m'a emmené chez moi, je suis dans le jeep. Moi aussi, je suis devenu un colonel. Jeep des militaires, là, c'est ça qu'on m'a emmené chez moi dans mon quartier. Grâce à notre frère qui est musulman là-bas. Allah donne des postes à nos frères. Si tu as quelque part, tu peux aider ton frère, aide-lui. On connaît aujourd'hui, on ne connaît pas demain. L'homme qui aide, Allah, il va t'aider. Allah, il va t'aimer. Mais il y a certains qui sont là. Ils ne veulent pas que quelqu'un avance. Dès que lui là, il n'a pas quelqu'un qui va monter, il tape. Tu vas mourir. Allah pardonne. Chers frères, le routement nous continue. Allah nous dit, si un serviteur, il est Allah, il fait comment? Tu l'adores, tu l'obéis. Le moment que tu aimes Allah, tu adores Allah, tu obéis à Allah, Allah aussi va t'aimer. Si Allah t'a aimé, ta vie devient miracle. Wallah, toute personne qu'Allah il aime, sa vie c'est difficile. Quand Allah va t'aimer, Allah va faire que tous les prophètes vont t'aimer. Les messagers vont t'aimer. Les vertueux, ils vont t'aimer. Parmi les anges, ils vont t'aimer. Regardez dans le hadith authentique, hadith Kursi. Inna Allah tabaraka wa ta'ala. On nous dit Allah qui est au-dessus le béni. Iza ahabba abda. S'il a aimé quelqu'un parmi nous, si Allah a aimé quelqu'un, nada Jibril. Allah appelle Jibril. Et il dit, oh toi Jibril. Jibril répond. Allah va dire, inni kad ahabba fulan. Telle personne, moi Allah je l'ai aimé. Il est mon ami. Pour cela Jibril, à partir d'aujourd'hui, toi aussi il faut l'aimer. Fayuhibbuhu Jibril. Et Jibril va aimer la personne parce qu'Allah l'a aimé. Allah va dire, bon, dans cette annonce dans les cieux, tous les anges n'ont qu'à l'aimer. Jibril va l'annoncer dans les cieux. Oh, ya malaikatur rahman. Oh, vous les anges, Allah m'a dit qu'il a aimé tel. Vous tous aimez la personne. Tous les anges vont t'aimer. C'est pas fini. Ce moment, Allah, il dit, Jibril, descend sur la terre. L'amour de ce monsieur-là, met ça dans le cœur de tout le monde obligatoire. Ils n'ont qu'à l'aimer. Et Allah, le Jibril va descendre sur la terre. Il va mettre l'amour de la personne que Dieu a aimée là, dans le cœur de chacun d'entre nous. Voilà, c'est ça que nous aimons. Mais entre nous, notre amour, c'est hypocrisie. Quelqu'un qui t'aime devant toi, quand il sort de toi, il te critique. Quelqu'un qui aime, il t'aime, c'est parce qu'il veut manger dans ta main. Demain, si tu n'es pas pu lui donner, il dit tu es mauvais. Mais Allah, il n'est pas comme ça. Aimez-nous Allah pour qu'Allah va nous aimer. Si Allah nous a aimés, on a tout gagné.
si Allah il est toi, il est avec toi, personne ne peut pas. In yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa in yahzunukum faman zal ladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Si Allah t'a soutenu, personne ne peut pas te convaincre. Mais si Allah t'a rejeté, c'est fini. Qui va te soutenir? Allah, il faut nous aimer. Dans le Surat al-Rahman et Surat al-Maryam, Allah nous montre son amour. Il a dit Inna allazina amanu, ceux-là qui ont cru Allah, wa amilu salihati, et ils ont fait de bonnes actions. Sayaj'al lahumur rahmanu wuddan. Allah dit, moi le très miséricordieux, je vais mettre l'amour de la personne dans le cœur de tout le monde. Premièrement, Allah va t'aimer et il va mettre ton amour dans le cœur des gens. Si tu veux que les gens t'aiment, il faut attraper Allah. Sois humble, il faut respecter Allah. Et enlève orgueil dans tes propos. Respecte les gens aussi. Allah il va faire que les gens vont t'aimer. Allah va t'aimer et il va dire les gens de t'aimer obligatoire. Allah facilite-nous. On nous dit Iza ahabba abdu rabba ata'u. Si un serviteur tu aimes Allah, tu vas obéir à Allah. Le moment que tu adores Allah, tu respectes Allah, il y a des choses que Allah va te faire. Premièrement, hafazahullah, Allah il va te surveiller. Il te surveille. Il ne te laisse pas quelque chose va t'arriver. Wa waqahu, et il va te protéger. Il va barrer entre toi et certaines choses. Wa a'anahu, et il va te soutenir. C'est ça qui est a'ana. Allah il va te soutenir dans tout. Wastajaba da'ahu, et quand tu fais dua, Allah accepte. Si Allah t'a aimé. Tout ça là qu'on a parlé, c'est venu dans les hadiths authentiques. Dans les hadiths kursi, Allah dit Fa'iza ahabbtuhu. Si moi Allah j'ai aimé quelqu'un, kuntu sami allazi yasma bi, je deviens sans oreille qu'il écoute. Wa basaru allazi yubsir bi, je deviens ses yeux qu'il voit. Wa yada'u allati yabtushu biha, je deviens sa main qu'il prend. Allah devient ton yeux. Ce n'est pas que quand tu regardes, c'est Allah qui regarde, non. Le moment que Allah t'a aimé, il va te soutenir. Tu ne regardes pas ce qui va t'amener l'enfer. Tu vas regarder ce qui va te donner récompense et tu vas te aller au paradis. Si Allah t'a aimé, il va t'aider. Ton oreille n'écoute pas des choses qui sont interdites par Allah. Si Allah t'a aimé, il va t'aider. Ta main ne touche pas des choses qui sont interdites. C'est ça que Allah parle ici. C'est pas fini. Il a dit wa iz sa'altani. Si Allah t'a aimé, si tu m'as demandé, Allah dit si tu m'as demandé à atteindre, si il m'a demandé, je lui donne. Les gens qui Allah les aime, quand ils font dua, Allah accepte. Oui. Quand ils font dua, Allah accepte. Autant de prophètes Moussa, il n'y a pas la pluie. Les gens sont partis voir le prophète Moussa. C'est toi qui parles avec Allah. Il faut demander à Allah de nous amener la pluie. Le prophète Moussa dit sortons. On va demander à Allah d'amener la pluie. Quand ils sont sortis avec Nabi Ilahi Moussa, alayhi salam, Moussa soulevait la main. Allah, donne-nous la pluie. On a besoin de l'eau. Allah dit Moussa, la pluie ne tombe pas. Parce que parmi vous, il y a quelqu'un, ça fait 70 ans, il est en train de faire le péché, il a refusé de repentir. À cause de lui, je ne veux pas amener la pluie. Moussa a commencé à demander les gens, celui qui sait que celui qui Allah a parlé n'a qu'à soulever la main. Le monsieur, il a rabaissé la tête, il dit Allah. Ça fait 70 ans que je suis en train de faire le banditisme. Tu ne m'as pas humilié, tu ne m'as pas exposé dans le pays. Allah, il faut me couvrir. Je ne peux pas soulever ma tête parmi les gens, là on va voir que c'est moi. Allah, là où je suis là, je me suis repenti, je ne vais plus faire. En même temps, la pluie commence à tomber. Le prophète Moussa dit Allah, je ne comprends rien. Toute puissance est dans ta main, toute connaissance est toi Allah. Explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Il a dit oui, le monsieur a repenti. C'est à cause de ça que j'ai amené la pluie. Le prophète Moussa dit, ah bon? Là, ça montre qu'il est parmi nous. Allah dit oui. Il dit bon, Allah, montre-moi plus que je puisse le connaître. Allah dit non.
Il faisait tout là 70 ans, je ne l'ai pas exposé. C'est aujourd'hui qu'il a repenti que je vais te montrer qui il est. Ça, c'est entre moi et mon serviteur. L'affaire est close. Tu as vu, quand Allah il t'aime, quand tu demandes, il accepte. Celui qui a fait péché de 70 ans et il a repenti et il est devenu quelqu'un que Dieu aime, il a demandé à Allah aujourd'hui, Allah a accepté. Toi qui adores Allah 50 ans, tu n'es pas péché, c'est toi qui vas demander à Allah de refuser. Vous voyez? Si Allah il t'aime, quand tu demandes, il va accepter. Ça cause ça, il faut que nous cherchions l'amour de Allah. Dernier, et il a dit, Wala il ista'azani, si il cherche une refuse auprès de moi, il a perdu quelque chose. Il dit, Allah préserve-moi. Allah dit, je vais lui préserver. Je vais lui préserver. Je vais lui préserver. Ça cause ça, chers frères. Semaine passée, on a parlé, un serviteur doit aimer Allah à travers des bienfaisances qu'Allah nous a fait. Et aujourd'hui, Khoutuba, c'est Allah. Quand toi tu vas aimer Allah maintenant, ce qui va suivre, c'est Allah qui va t'aimer. Si Allah t'a aimé, voilà les choses qui sont dans ta vie. Pour cela que Allah nous aime tous, chers frères. Mais c'est à nous de faire l'effort pour que Allah va nous aimer. On a demandé les savants, parmi les actions, on a cité un pays. Celui qui veut, Allah va lui aimer. Il faut aimer le Coran. Il faut faire le zikr. Il faut faire bienfaisance que nous parlons. C'est-à-dire tout ce que tu as compris que le Coran a dit, Allah il aime ça. Fais. Tu vas voir, Allah il va t'aimer. Allah il est des amis. Ça cause ça, il a dit, Allahu waliyyu lazina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur. Allah ses alliés c'est les croyants. Allah il les fait sortir dans les ténèbres, il les amène dans la lumière. Allah, nous te demandons, nous tous qui sont remplis dans cette mosquée, en dehors de tout là où il y a les musulmans, Allah, il faut nous aimer. Malgré notre faiblesse, Allah, pardonne-nous et il faut nous aimer. Faisons l'effort de gagner l'amour de Allah. Allah dit, cherchez-moi, vous allez me trouver. Et celui qui m'a trouvé, moi, Allah, tu as trouvé tout. Mais si Allah t'a échappé, tout t'a échappé. qu'Allah nous pardonne. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal shukru kullu. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da rida wa lakal hamdu idha radit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا عزيز يا غفار. Nous te demandons, Allah pardonne nos péchés, Allah pardonne nos erreurs, Allah a pitié de nous, Allah il faut nous pardonner, Allah il faut nous pardonner, Allah accepte notre repentation. Ya Rabbi, nous te demandons, on a des parents qui sont décédés, que Dieu les pardonne. Ceux qui sont malades, que Allah les accorde la santé. Ya Rabbi, Allah augmente-nous la foi. Ya Rabbi, Allah augmente-nous la sincérité. Ya Rabbi, Allah pardonne nos péchés. Ya Rabbi, Allah ouvre la porte de bonheur. Nous tous qui sommes là, nous sommes des commerçants, nous sommes des travailleurs. Ya Rabbi, mets le baraka dans l'activité de chacun d'entre nous. Allah ouvre les portes de bonheur et préserve-nous contre tout le mal. Allah, notre pays, Gabon, augmente la paix dans ce pays. Protège le pays contre tous les fitnas. Les autres pays, qu'il y a des conflits, car Allah amène la paix. À nos frères qui sont à Gaza, à qui sont à Liban, que Allah, il faut les soutenir. Allah, il faut les soutenir. Leurs morts, Allah, pardonne-les. Les blessés, Allah, il faut les donner la santé. Ils ont faim, Allah, donne-les à manger. Ils sont au dehors, Allah, donnez-les où ils vont se loger. Ya Arhamar Rahimin. Allah, il faut les soutenir sur les ennemis de l'islam. Ya Arhamar Rahimin. Nous demandons Allah, nous tous parmi nous ici, toute personne qui cherche quelque chose auprès d'Allah. Si Allah, tu sais que c'est bonheur des personnes, il faut les accorder. Tout ce que nous souhaitons, bonheur pour nous, Allah accorde-nous. Et tout ce qu'on a peur, que Dieu nous préserve. On a beaucoup de frères, chers frères, vous voyez la mosquée, c'est avant-hier qu'on a mis tous les carreaux comme ça. Et le travail est en train de continuer. Après, on va vous demander, fils Sabilillah, tout ça là que nous faisons, c'est ça qui est pour nous. Quand vous donnez Allah va vous garantir ça Yom Al-Qiyamah. Et ne pensez pas les 1000 francs, les 5 000, les 10 000, les 100 000 que vous donnez, c'est gratuit. Allah dit, les anfusikum min hayy tajiduhu indallah. Ceux qui font l'effort, que Dieu vous récompense. Les gens qui dépensent dans le chantier d'Allah, Allah, il faut les agréer. Mais les barkas dans leur commerce, mais les barkas dans leur famille,
mets les barkas dans leur travail, conserve ça dans le paradis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.